संध्या 5टा खबर को आपको स्वागत। आज गुरुत्वपूर्ण खबर आईएमटीवी ओडिशा रे देखंतु। प्रति मास 10 तारिख रे खाता को आसीबो 1500 टंका। केंद्र एवं राज्य सरकार महिला मानकु सशक्त करबा पई विभिन्न योजना चलाउछन्ते। ए योजना मध्य गोटे होछि गृह आधार योजना। ए योजना महिला मानकु आर्थिक भाବରେ सशक्त करिबार सेमाने सहायता करिवे। तेबे गोवा सरकार घरे महिला मानकु सशक्त करबा पई अनेक पदक्षेप नैछन्ति। এই যোজনার প্রতি মাসের 1500 টঙ্কা লেখায় আর্থিক সহায়তা মধ্য প্রদান করা যাইଥାଏ। সসপেন্ডরে রাজ্যসভার গণিত চতুর্থ আসনକୁ ନେଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭିଡାଭିଡି। ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଗଣିତ ରହୁଛି। ବିଜେଡି ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେଇଛି ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ। ଚତୁର୍ଥ ଆସନକୁ ନେଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭିଡାଭିଡି ହେବେ। ସବୁ ଦଳର ଦମଭକ୍ତି ଆମେ ହାତେଇବ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ। ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁଛି। କିଏ ହାତେଇବ ରାଜ୍ୟସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଆସନ? राज्यर 3 प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी बीजेडी एवं कांग्रेस पाखरे आवश्यक संख्या नथिबारु गोलिया होई छि। राज्यसभा निर्वाचन गणित निशा कबल ओडिशा राज्य में बढ़ुछि मद बिक्री। निशा कारबार हब पाल्टी जाइछि ओडिशा। निशा कबल पड़ुछन्ति लक्ष लक्ष युवगोष्ठी। लक्ष लक्ष टंका खर्च करी निशा खाउछन्ति। अनेक युवक एबे ड्रग्स व्यापार रे मातिछन्ति। यार भीतर विधानसभा मंत्री देइतबा उत्तर समस्त को चमकाई देइछि। ड्रग्स ब्राउन सुगर रो आरंभ करिकि विदेशी मदर मायारे पड़ुछन्ति लोक माने। राज्य रे निशा कारबार को नै विधानसभा रो आसीछि मध्य सांघातिक तथ्य। राज्य रे बढ़ुछि गंजेई तेलर कारबार। राज्य रे गंजेई माफियांक नूतन चाल संपर्क रे रोचक तथ्य सामना को आसीछि। पूर्वर केवल सुखिला गंजेई चोरा चालान हेउथबा बेले एबे राज्य रे बढ़ुछि गंजेई तेलर पोस्ती। कोरापुट एवं मालकानगिरी जिल्ला रे गंजेई तेलर चोला कारबार जमाइछन्ति एबे निशा बेपारी। महानदी विवाद हेब कि समाधान? ट्रिब्यूनाल टीम रो गस्त परे बढ़िछि एबे आशा। महानदी जल विवाद हेब कि समाधान? ट्रिब्यूनाल टीम रो गस्त परे एभली प्रश्न 4.5 कोटी ओडियावासींक मनरे एबे उंकी मारुछि। हेले एभली समय ट्रिब्यूनाल गस्त को नै आरंभ हो जाइछि कादुआ फिंका राजनीति। पूर्व सरकार को मुंडरे सब दोष ठेली देउछन्ति एवं बीजेपी कहिसन्ति जे समाधान रास्ता आमे खोजुछु बोली। लाइसेंस प्राप्त मद दुकान रे एबे नकली मद। टी सिटी रे लाइसेंस प्राप्त मद दुकान रे पोस्ट हेउछि नकली मद। दुकान रे चढ़ाऊ करी 3 जण कर्मचारी गिरफ करी काम सारी देइछन्ति अबकारी विभाग। हेले विषाक्त मद पोस्ट करथवा मास्टर माइंड दुकानी को बांधिबा को मध्य हाथ जाउ नहीं। लोकंक जीवन सहित खेलुथवा मालकींक सहित अबकारी विभाग होइछि कि बड़ डील। 2 दिनिया ओडिया गस्तरे आसुछन्ति अमित शाह। 5 तारिख रे ओडिशा आसीबे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। 2 दिनिया गस्तरे आसीबे अमित शाह। मार्च 6 तारिख रे तांकर विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबार मध्य कार्यसूची रहिछि। तेबे गृहमंत्री गस्त पूर्व मुख्यमंत्री शासन सचिवक अध्यक्षतार एक पोस्ती बैठक अनुष्ठित होइछि। जोथरे राज्य सरकार को विभिन्न विभाग रो वरिष्ठ अधिकारी मान मत सेठारे शामिल हेबे। पारादीप बंदर हेब स्वतंत्र जेटी 779 कोटी टंका मंजूर। पारादीप बंदर रे सबुज हाइड्रोजन आमोनिया एवं अन्य तरल कार्गो परिवहन पई आवश्यक सुविधा सहित एक स्वतंत्र जेटी विकसित करा जिवो। केंद्र बंदर एवं चलाचल नियम अनुसार जलपथ मंत्रालय आकु विकसित करिवो। एथिबे 789 कोटी टंका एवं 17 लाख टंका सेथिपाई मंजूर करा जायछि। ए प्रकल्प पारादीप बंदर कर्तृपक्ष द्वारा बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर बा बीओटी आधार रे मध्य सेठारे कार्यकारी करा जिवो। पुरातन व्यवस्था रे लागिबो पूर्णछेद। 42 वर्ष परे बदली जीव रथर को रथयात्रा परिचालना रे आसीबो बड़ झड़ परिवर्तन। गत 2 वर्षर अभिज्ञता एवं अघटन को दृष्टि रखी चलित वर्ष त्रुटि शून्य रथयात्रा पे अंटा भिड़िछन्ति राज्य सरकार। 42 वर्ष पर संशोधित हेबाकु जाउछि। रथ कोड रो 1983 भीड़ नियंत्रण थारु आरंभ करिकि एआई व्यवहार एवं सेवायतଙ୍କ श्रृंखला पर्यंत सबुठरे हेब व्यापक संस्कार। याकु नै मुख्य शासन सचिवଙ୍କ अध्यक्षतार बसिथिला गुरुत्वपूर्ण बैठक रे प्रस्तुत होई जाइछि मध्य ब्लूप्रिंट। नवा दिल्ली रे ओडिशा भवन रो शिलान्यास करछन्ते मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी नवा दिल्ली ठारे नूतन ओडिशा भवन निर्माण पर शिलान्यास करछन्ति। एही अवसर मुख्यमंत्री कहिसन्ति एही नूतन भवन
ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭବନଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତା ସହିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନୂତନ ଭବନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ହରିୟାଣା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଚିବ ପାହ୍ୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ପାହ୍ୟାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଗଣେଶ ଦାସ ଆରୋରା ସଚିବାଳୟର ଷଷ୍ଠ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆରୋରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନା ପରିବାର ଲୋକ ନା ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଚାପେର ନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ତାଲିବାନର ଅନେକ ସେବା ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ଇରାନ, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଲିବାନର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲଡାକ୍ ସହର ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ତାଲିବାନର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନିଦା ମହମ୍ମଦ ନଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏକ କାରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ସେହି କାରରେ ତାଲିବାନର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ସେଠାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରଚଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୈସଲମେରର ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନିର୍ମିତ ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟର ତଥା ପ୍ରଚଣ୍ଡରେ ସହ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିବା ନେଇ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 25 ମିନିଟ୍ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସି ଜୈସଲମେରରୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ ରଙ୍ଗର ବାୟୁସେନା ପୋଷାକ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ। ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ବୁରୁକଲ୍ଟିନ୍ କୋର୍ଟରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ସାଫି ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁରୁକଲିନ୍ ହେପାଡଟ୍ କୋର୍ଟରେ ଜୁରିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଜେଏନୟୁରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, 25 ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ଏବଂ 51 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଟକ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ବା ୟୁଜିସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଜେଏନୟୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। 25 ଜଣ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 42ଟି ଦେଶରେ ଚାଇନିଜ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଗୁଗଲର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। 42ଟି ଦେଶରେ ଚାଇନିଜ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ତଥା ଗୁଗଲ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚାଇନିଜ ସାଇବର ଗୁପ୍ତଚର ଅଭିଯାନର ସେଠାରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ରଗହଉର 2114 ନାମକ ଏକ ହ୍ୟାକିଂ ଗ୍ରୁପ, ଯାହାକୁ ଗାଲିୟମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 42ଟି ଦେଶକୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଇଥିବା ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 160 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ। ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛି ବିମାନ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଅଳ୍ପକେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରୁ ପୁନେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ବିମାନ ପୁନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ବେଳେ ରନୱେରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି 25 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବିମାନରେ ପ୍ରାୟ 160 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେବ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅଂଶଦୀପ। ଭାରତ ଏହାର ଉପକୂଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ବିରୋଧୀ ତଥା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅଂଶଦୀପକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଅଞ୍ଜଦୀପକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଭାରତର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟିଲରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭିଏନାରେ ବୈଷୟିକ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଏହି ଦାବିକୁ ଆମେରିକା ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୟଟର୍ସ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ତେହେରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଜେନେଭାରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିବାକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବା ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ହେଉ।